నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. ఆర్ఎస్కేలపై డాక్యుమెంట్ రైటర్లు సానుకూలంగా ఉన్నారన్న అనగాని. రాజకీయ స్వార్థం కోసమే గొడ్డల పార్టీ దుష్ప్రచారమని ధ్వజం. భూ కబ్జా సూత్రధారి తమ్మినేని సీతారామేనన్న ఎమ్మెల్యే కూన. ఆయన కుమారుడు పాత్రధారి కాబట్టే కేసు నమోదైందని వెల్లడి. సొంతింటి కళ నెరవేరిందంటున్న మంగళగిరి ప్రజలు. లోకేష్ హామీ నిలబెట్టుకున్నారంటూ కృతజ్ఞతలు. నీట్ పరీక్షలో అక్రమాలపై కేంద్రం కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. 13 మందిని అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపామన్న కిరణ్ రిజిజు. పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లోనూ విపక్షాల నినాదాలు. నీట్ యూజీ పేపర్ లీక్ అంశంపై చర్చకు పట్టు. పార్లమెంటు సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. आइटम नंबर 4 माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी महोदय, मैं आज की प्रारक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समूह को लिखित क्रमांक संख्या 4 पर दस्तावेज को समाप्त करता हूं। आइटम नंबर 5 माननीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी। मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष रखे गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 माननीय मंत्री श्री बंटी संजय कुमार जी। कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समूह को लेकर दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 माननीय महासचिव जी। Sir, I lay on the table the following 4 bills passed by the Houses of Parliament during the 7th session of 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 29th January 2026. The Appropriation Bill 2026, the Finance Bill 2026, the Appropriation number 2 Bill 2026 and the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the following 5 bills passed by the Houses of Parliament assented to by the President. The Industrial Relations Code Amendment Bill 2026, the Transgender Persons Protection of Rights Amendment Bill 2026, the Insolvency and Bankruptcy Code Bill Amendment Bill 2026, the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026, and the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026. आइटम नंबर 9 माननीय श्री N श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी जी। माननीय सदस्य श्री संजय दीना पाटिल जी। Sir, I rise to lay the final action taken statement of the government on the recommendation observation contained in the chapter 1 and 5 of the second report 18 Lok Sabha of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on the action taken by the government on the recommendation observations contained in the 21st report of the committee on the subject Smart Cities Mission listed against my name in today's list of business. Good. आइटम नंबर 10 माननीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर उल्लिखित सूचीबद्ध वक्तव्य को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा द्वारा दिनांक 1/7/2024 को स्वीकृत प्रस्ताव में क्रम संख्या 7 के मत के पारा 3 के अनुसार इस सभा के सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य
एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करें। आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य गणेश सिंह। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा में पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के साथ संयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो और राज्यसभा द्वारा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य गणेश सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन राज्यसभा से यह अनुशंसा करता है कि वह लोक लेखा समिति के कार्यालय की शेष अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्य श्री सुखेंद्र शेखर राय द्वारा दिनांक 8 जून 2026 से दिए गए त्यागपत्र के कारण उत्पन्न स्थिति के स्थान पर राज्यसभा से एक सदस्य को समिति से संबद्ध करने के हेतु नामित करने पर सहमत हो तथा नामित सदस्य का नाम इस सदन को सूचित करें। प्रश्न यह है कि श्री जयप्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 माननीय सदस्य श्री बैजनाथ पांडा जी। माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी। सरकारी उपक्रम महोदय, मैं सरकारी उपक्रम संबंधी समिति 2026-27 के साथ राज्यसभा के एक सदस्य के समायोजन का प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा के ये सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री देवेशी समानंद द्वारा 25 मई 2026 को राज्यसभा से शासित दिए जाने के परिणाम स्वरूप समिति के शेष कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रम संबंधित समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्यसभा एक सदस्य को मनोनीत करने की सहमत हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण प्लीज कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठें। कई माननीय सदस्यों का शून्यकाल है, कई माननीय सदस्यों का 377 लगा हुआ है। आप सब जो चर्चा चाह रहे हैं आप बैठिए, आप सारे विषयों पर चर्चा कराएंगे माननीय अध्यक्ष की अनुमति के अनुसार। क्या आप सभी माननीय सदस्यों का यह व्यवहार उचित है? पूरा देश सदन की कार्रवाई देख रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने अपनी सीट पर विराजें और सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
లోక్సభలో విపక్ష సభ్యుల నినాదాల మధ్య ప్రశ్నోత్తరాలు కొంతసేపు కొనసాగాయి. నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అవకతవకలపై చర్చించాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. దీంతో పోడియం వద్దకు వచ్చి విపక్ష సభ్యులు నినాదాలు చేయడంతో 2 గంటల వరకు సభ వాయిదా పడింది. తాజా అంశాన్ని చూస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రేపు ఢిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. రాష్ట్ర సమస్యలపై పలువురు కేంద్ర మంత్రులను కలవనున్నారు. పార్లమెంట్ ఆవరణలో కేంద్ర మంత్రులను కలిసి రేపు సాయంత్రం వరకు ఢిల్లీలోనే ఉండనున్నారు. జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూద్దాం. ఆ నీటికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ చరిత్రలో మనందరం కూడా చూసాం. క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం అని. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఇరిగేషన్ చరిత్రలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి ముందు, తెలుగుదేశం పార్టీకి తర్వాత అని ఇరిగేషన్ రంగాన్ని మనందరం కూడా చూడవలసిన అవసరం ఉంది. ఇటువంటి ఇరిగేషన్ వ్యవస్థను ఆ రోజు 2019-2024 5 సంవత్సరాల విధ్వంసకరమైనటువంటి పాలన ఒక పక్క. 2024లో మేము అధికారంలోకి వచ్చే సమయానికి 18,000 కోట్ల ఇరిగేషన్ బిల్లులు బకాయిలు వారసత్వంగా మా అందరికీ అందించినటువంటి పరిస్థితి. ఈ రకంగా వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒకవైపు, మరొక ధ్వంసమైనటువంటి ఇరిగేషన్ రంగం మరొక వైపు, వీటన్నిటినీ కూడా చక్కదిద్దుతూ ఇటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా మళ్ళీ ఎదుర్కొంటూ, అంటే ఇటువంటి విధ్వంసమైన ఆర్థిక సంక్షోభాల్ని మరి కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎదుర్కొంటూ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏ ప్రాజెక్టును ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం, ఎప్పుడు ఏ ప్రాజెక్టు పూర్తవుతుందో ఇరిగేషన్ క్యాలెండర్ను కూడా రూపొందించుకుని ఈవేళ ఇరిగేషన్ శాఖ ముందుకెళ్తున్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా. దానికి ఉదాహరణే పోలవరం ప్రాజెక్టు. పోలవరం అంటే ఒక జీవనాడి, పోలవరం అంటే ఒక వరం. అటువంటి జీవనాడి అయినటువంటి పోలవరం, అటువంటి వరమైనటువంటి పోలవరం ఆ రోజు మీ అందరికీ తెలుసు 2014-2019 ఆ రోజు 5 సంవత్సరాల మరి పాలనలో ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి సోమవారం కూడా పోలవరం అనేటువంటి పేజీగా మార్చుకుని ఆ రోజు రికార్డ్స్ ఆ రోజు ప్రభుత్వానికి సొంతమైనటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు మనందరం కూడా చూసాం. 24 గంటల్లో 32,315 క్యూబిక్ మీటర్ల కాంక్రీట్ ను కూడా వేసి రికార్డులు సృష్టించినటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు 31 సార్లు 5 సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్షేత్రస్థాయి పర్యటన చేసి 105 సార్లు వర్చువల్ గా రివ్యూస్ ఆ రోజు పోలవరం ప్రాజెక్టు పెట్టుకుని 2014-2019 5 సంవత్సరాల్లో 72% ఆ రోజు పోలవరాన్ని పూర్తి చేసినటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూసాం. ఆ రకమైనటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రభుత్వం కనుక కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటే 2020-2021 కల్లా పోలవరం పూర్తయి పోలవరం వరద జలాలు అటు ఉత్తరాంధ్ర ఇటు రాయలసీమ ప్రవహించి ఉండేవి.
దురదృష్టవశాత్తు ఒక ఛాన్స్ అని 2019లో ప్రభుత్వం మారింది. పోలవరం విధ్వంసమైంది, డయాఫ్రమ్ వాల్ ధ్వంసమైనటువంటి పరిస్థితి. ఇది నేను చెప్పడం కాదు, ఏదైతే సాక్షాత్తు పీపీఏ చెప్పింది, సాక్షాత్తు సిడబ్ల్యూసి చెప్పింది. ఆ రోజు చాలా క్లియర్ గా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రిటికల్ ప్రాజెక్టు, ఇటువంటి క్లిష్టతరమైనటువంటి ప్రాజెక్టులో మీరు ఏజెన్సీలను మార్చవద్దు, ఏజెన్సీలు రద్దు చేయొద్దు. గతంలో కూడా వైఎస్ పరిపాలనా కాలంలో ఏజెన్సీలు కాంట్రాక్టులు రద్దు చేయడం వల్ల ఒకసారి ఈ ప్రాజెక్టు మరి ఆ రోజు మరి డిలే అయినటువంటి పరిస్థితి. మళ్ళీ అటువంటి తప్పిదం చేయొద్దని చెప్పి పదే పదే పీపీఏ హెచ్చరించిన, పదే పదే సిడబ్ల్యూసి హెచ్చరించిన గత ప్రభుత్వం పెడచెవిని పెట్టినటువంటి పరిస్థితి. చాలా క్లియర్ గా పీపీఏ క్వశ్చన్ చేశారు. ఆ రోజు సీఈఓ ఒకే పనిని 2 ఏజెన్సీలు చేస్తాయి, ఆ ప్రాజెక్టుకి రేపు ప్రమాదం ఏర్పడితే ఏ ఏజెన్సీ బాధ్యత వహిస్తుందని చాలా క్లియర్ గా ఆ రోజు పీపీఏ సిడబ్ల్యూసి హెచ్చరించిన ఆ రోజు ఖాతరు చేయనటువంటి మరి ప్రభుత్వం మరి ఆ రోజు వాళ్ళ పర్యవేక్షణం 17 నెలల పాటు 2019లో అధికారంలో వచ్చినటువంటి ఆనాటి ప్రభుత్వానికి 17 నెలల పాటు అక్కడ ఏజెన్సీ లేకుండా, 17 నెలల పాటు అక్కడ ఒక ఉన్నతమైనటువంటి అధికారు లేకుండా ఏదైతే రివర్స్ టెండరింగ్ పేరు చెప్పి తప్పిదం చేసిందో దాని ఫలితం ఇప్పుడే మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఏ రకంగా మరి ఆ రోజు విధ్వంసం డయాఫ్రమ్ వాల్ ఏ రకంగా ధ్వంసం అయిందో మనం చాలా క్లియర్ గా మరి అందులోనే మనకి పీపీటీలోనే మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. డయాఫ్రమ్ వాల్ 2020లో వచ్చినటువంటి వరదలకి డయాఫ్రమ్ వాల్ ధ్వంసమైనటువంటి పరిస్థితి. ఇది మేం చెప్పడం కాదు, సాక్షాత్తు ఐఐటి హైదరాబాద్ నిపుణులు చెప్పారు. 2020లో వచ్చిన వరదలకు డయాఫ్రమ్ వాల్ దెబ్బతింది. ఏ విధమైన ఏజెన్సీ లేకుండా, అధికారులు లేకుండా 17 నెలల పాటు కాలయాపన చేయడం వల్ల ఇది ప్రకృతి తప్పిదం కాదు, ఇది మానవ తప్పిదం అని ఆనాటి ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి ఆ రోజు ఐఐటి నిపుణులు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టే మనకి ఈవేళ క్లియర్ గా విత్ డయాగ్రామ్స్ తో సహా మనందరికి కూడా కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అంతేకాదు ఆ రోజు మరి పోలవరం విధ్వంసం అవడం, డయాఫ్రమ్ వాల్ ధ్వంసం అవడమే కాదు, ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టుకి విలువైన భూములు ఇచ్చినటువంటి ఎవరైతే నిర్వాసితులు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అడుగడుగునా కూడా దగ మోసానికి గురైనటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు ఇచ్చినట్టు హామీలు పాదయాత్రలో ఆ రోజు హామీలు ఇచ్చారు నిర్వాసితులకి. 5 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాల్లో ఏ ఒక్క నిర్వాసితులకి ఇచ్చిన హామీని కూడా నెరవేర్చకుండా పోలవరాన్ని ధ్వంసం చేయడం కాదు, ఆ పోలవరానికి భూములు ఇచ్చినటువంటి నిర్వాసితుల్ని కూడా మోసం దగా చేసినటువంటి వ్యక్తి నాటి గొడ్డల పార్టీ అనే విషయాన్ని కూడా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. నిర్వాసితుల్ని మోసం చేయడమే కాదు, నిర్వాసితులకు ₹1 పరిహారం ఇవ్వడమే కాదు, ఆఖరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పోలవరానికి ఇచ్చినటువంటి నిధులను కూడా దారి మళ్లించడం ఎంత అన్యాయం అని అంటే, ఆ రోజు 2014, 2019లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో పోలవరం ప్రాజెక్టుకి ఖర్చు పెట్టినటువంటి సొమ్ము 2019-24లో కేంద్రం రీఎంబర్స్మెంట్ గా 3,385 కోట్ల రూపాయలు కేంద్రం రీఎంబర్స్మెంట్ కి ఇస్తే కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి ఆ రీఎంబర్స్మెంట్ నిధులను కూడా పోలవరం ప్రాజెక్టుకి ఖర్చు పెట్టలా, పోలవరానికి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే నిర్వాసితులకి ఖర్చు పెట్టలా, ఆ పోలవరానికి ఇచ్చినటువంటి రీఎంబర్స్మెంట్ సొమ్ములను కూడా నాటి ప్రభుత్వం దారి మళ్లించింది అని అంటే మరి అటువంటి గొడ్డలి పార్టీ ప్రభుత్వానికి రైతుల గురించి కానీ, పోలవరం గురించి కానీ, పోలవరం నిర్వాసితుల గురించి కానీ మాట్లాడేటువంటి నైతిక అర్హత ఉందా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. ఈ రకంగా పోలవరం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి ప్రశ్నార్థకం ఏ రకంగా అయితే పోలవరం ప్రాజెక్టుని పూర్తవుతుందో చెప్పలేమని ఆ రోజు సాక్షాత్ అసెంబ్లీలో సైతం ఆ రోజు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రులు కానీ, ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఏ రకంగా పోలవరాన్ని ప్రశ్నార్థకం చేసేశారో ఒక్కసారి ఆ విజువల్స్ కూడా ఒక్కసారి చూడమని మీ ద్వారా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. 1%, 1/2% తొందర ఎందుకన్నా, ఎందుకు తొందర, వెయిట్ మేము ఆ రోజే చెప్పాం. We will complete this project by 2021 December. We are committed to it. We will finish it.
ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది వెరీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్, అంత తేలిగ్గా అర్థం కాదు. ఏంటి అంత అర్థం కాదని గట్టిగా చెబుతున్నానంటే నాకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి నేను అనేక సార్లు విజిట్ చేసి స్టడీ చేసి అనేక మంది అడ్వైజర్తో మాట్లాడిన తర్వాత నేను నిర్ణయం తీసుకున్నా, ఇది ఇప్పుడు పూర్తయ్యేది కాదు అని చెప్పిన మొదటి వ్యక్తిని నేను. వర్షాలు తగ్గిన వెంటనే ప్రాజెక్టు పనులు కూడా మొదలైపోయాయి. ప్రాజెక్టు 2021 జూన్ నాటికి కంప్లీట్ చేస్తాము, మేము ఇస్తామని కూడా ఖచ్చితంగా చెప్తాము. 2022 ఖరీఫ్ నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేస్తాము అని చెప్పి ఈ వేదిక మీద నుంచి సవినయంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ రకంగా ఇన్ని అవరోధాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అధ్యక్ష, ఆ అవరోధాలన్నీ కూడా అధిగమించి ఈ ప్రాజెక్టును 2023 ఖరీఫ్కు కల్లా ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడే మనం చూసాం ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రులు. ఎందుకంటే నేను కూడా ఆ రోజు ఎమ్మెల్యేగా ఆ రోజు అసెంబ్లీలో ఉన్నాం. మీరు ప్రాజెక్ట్ చూస్తే 2020 పూర్తి చేస్తాం, 2021 చేస్తాం, 2022 చేస్తామని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ అక్కడ 1%, 2% కూడా పనులు అక్కడ జరగట్లేదని ఒక ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేగా నేను మాట్లాడితే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి మీరే చూశారు, 1% కాదు అని, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అని ఏదో రకరకాలైనటువంటి డైలాగ్స్ చెప్పి వాళ్ళు ఏ రకంగా పోలవరాన్ని ముంచేశారు. ఇంకొక ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి అయితే ఇప్పుడే మనం చూసాం, పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎప్పటికీ పూర్తి కాదు, అది నాకే అర్థం కాలేదంటే ఎవరికి అర్థం కాదని ఆయనే సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేసినటువంటి పరిస్థితి. సాక్షాత్ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే అసెంబ్లీలో సైతం ఇప్పుడే మీరు చూస్తారు విజువల్స్, ఎన్ని తారీఖులు ఎన్ని సంవత్సరాలు మార్చి ఆయన అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పాడు. నిజంగా నాకు కూడా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఆ రోజు ఎమ్మెల్యేగా నేను అసెంబ్లీలో ఉన్నా. 2020 ఆగస్టులోకి వచ్చినటువంటి వరదల్లో డయాఫ్రమ్ వాల్ దెబ్బతింది. డయాఫ్రమ్ వాల్ దెబ్బతింటే ఈయన 2021లో పూర్తి చేస్తానని ఒకసారి చెప్పాడు, 2022లో పూర్తి చేస్తానని ఒకసారి చెప్పాడు, 2023లో పూర్తి చేస్తానని ఒకసారి చెప్పాడు. పొగాకు రైతుల్ని ఆదుకోవాలన్న రాష్ట్ర మంత్రుల విజ్ఞప్తికి కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సానుకూలంగా స్పందించారు. రైతుల సమస్యలను మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, గొట్టిపాటి రవికుమార్, డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పొగాకు రైతులు కట్టిన సెస్సు 750 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నందున కిలోకు 20 రూపాయల వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండ్ ద్వారా ఇవ్వాలని మంత్రులు కోరారు. సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించాలని కేంద్ర మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. వచ్చే ఏడాదికి వర్జీనియా పొగాకు పంటను రైతులు తక్కువగా వేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రులు తెలిపారు. సానుకూలంగా స్పందించిన పీయూష్ గోయల్ పొగాకు కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేయాలని ఐటీసీ సంస్థకు సూచించారు. మొత్తం పొగాకు రైతుల నుంచి సేకరిస్తామని ఐటీసీ సంస్థ హామీ ఇచ్చింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులున్న అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని జోడెద్దుల్లా పరుగులు పెట్టిస్తున్నామని మంత్రి నారా లోకేష్ చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి చేపట్టే నాటికి ఆదాయం రూపాయి ఉంటే ఖర్చు రూపాయి 60 పైసలుగా ఉందన్నారు. 2 ఏళ్ల అభివృద్ధితో ఖర్చు రూపాయి 40 పైసలకు చేరిందని తెలిపారు. మన ఇల్లు మన లోకేష్ పేరుతో మంగళగిరిలో ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు. లోకేష్ చేతుల మీదుగా 3000 మందికి ఇంటి పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. 1000 కోట్ల ఆస్తిని ఇళ్ల పట్టాల రూపంలో అందించారు. శాశ్వత భూపట్టాతో పేదల ఆస్తిని ఎవరూ కదిలించలేరని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. ఆ రోజు నేను మీ అందరికి ఒకటే చెప్పా, ఒకేసారి అందరు భూముల్ని నేను రెగ్యులరైజ్ చేయలేను, అనేక క్లాసిఫికేషన్స్ కింద ఉంటాయి. కానీ తప్పనిసరిగా ఇచ్చిన హామీ 5 సంవత్సరాలు నేను నిలబెట్టుకుంటా అన్నాను. ఈ రోజు 2వ విడత కింద 3000 కుటుంబాలకి శాశ్వత భూ హక్కు కల్పిస్తున్నాం. సుమారుగా 1000 కోట్ల రూపాయల విలువైన భూమిని ఈ రోజు మీకు అందిస్తున్నాం. అది మీరు తాకట్టు పెట్టుకోవచ్చు. ఏ అధికారి కానీ ఏ రాజకీయ నాయకుడు వచ్చి ఈ భూమి నాది ఎవరు ప్రభుత్వం అని చెప్పలేని పరిస్థితి ఈ రోజు మేము చేస్తున్నాం. మిమ్మల్ని అందరూ ఒకే విషయం అడిగా, 5300 ఓట్లతో ఓడిపోయా, దాని పక్కన ఒక్క 0 పెట్టి నన్ను గెలిపించండి, అభివృద్ధి సంక్షేమం ఏంటో చేసి చూపిస్తానని చెప్పా. టాప్ 3 మెజారిటీతో 91,000 మెజారిటీతో నన్ను గెలిపించి మీరు శాసనసభకు పంపించారు. మీరు ఎంత ఎక్కువ మెజారిటీ ఇస్తే అంత కొండంత బలం వస్తుందని నాకు ఆనాడు చెప్పా. ఆ బలమే రోజు నన్ను నడిపిస్తుంది. నాడు నేడు ఎప్పుడు మీకు నేను అండగా ఉంటా. మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా పరిష్కరించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. నా లక్ష్యం ఒకటే, అన్ని రంగాల్లో మంగళగిరి నంబర్ 1 నిలబడాలి. ఒక ఆదర్శ నియోజకవర్గం ఏదంటే దాని కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ చిరునామా
మంగళగిరి చేయాలనేదే మీ లోకేష్ లక్ష్యమని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ, సంక్షేమ అభివృద్ధి అనేది కూటమి ప్రభుత్వం జోడెద్దుల బండి, రెండు మేము కలుపుకుని తీసుకెళ్తున్నాం. మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆదాయం రూపాయి అవుతే ఖర్చు ₹60 ఉండే. పెన్షన్లు, అధికారుల జీతాలు, ఇంకో పక్కన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. గడిచిన 2 సంవత్సరాలు కూటమి ప్రభుత్వం అహర్నిశలు కష్టపడి పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు తీసుకొస్తాం కానివ్వండి, ఆగిపోయిన పనులు ప్రారంభిస్తాం కానివ్వండి, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఈ రోజు ఆదాయం రూపాయి వస్తే ఖర్చు ఇంకా ₹40 ఉంది. ఇంకా ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి మనం బయటికి రాల. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యం ఒక్కటే, ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకోవాలని. స్పీకర్గా ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీలో నీతులు చెప్పిన తమ్మినేని సీతారాం బతికున్న మనిషిని చనిపోయినట్లు సర్టిఫికేట్ సృష్టించి భూములు విక్రయించారని ఎమ్మెల్యే కోన రవికుమార్ ఆరోపించారు. 4 కోట్ల విలువైన స్థలం అక్రమ కొనుగోలు వెనుక సూత్రధారి సీతారాం, పాత్రధారి ఆయన కుమారుడని ఆక్షేపించారు. కుమారుడు చేసిన ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి చనిపోతే ఆ కేసులో వేరొకరిని ఇరికిచ్చేందుకు మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు ప్రయత్నించారని మండిపడ్డారు. ఈ నేరాలపై వైసీపీ నాయకులు ఎందుకు మాట్లాడారని నిలదీశారు. 2019-24 మధ్య కాలంలో ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన సాగిందా, లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఒక ఫ్రాక్షన్ వ్యక్తి కలిగినటువంటి ఫ్యాక్షన్ స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో జరిగినటువంటి ఫ్యాక్షన్ పరిపాలన జరిగిందా అనేది తేటతెల్లం అవుతా ఉంది. ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తమ్మినేని సీతారాం మనం చూస్తే 2019-24 మధ్యన ఏ వేదిక చూసినా, అసెంబ్లీలో చూస్తే గంటల తరబడి ఉపన్యాసాలు, ఒకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చావు. రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రవర్తించాల్సినటువంటి ఒక స్పీకర్ స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తివి నీ కొడుకుకి భూమి రాయాలంటే చట్టబద్ధంగా, న్యాయబద్ధంగా ఎవరి దగ్గరైనా ఎవరైనా కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. ఒకరు బ్రతికుండగానే గోవిందరాజులు గారు అనేటటువంటి ఆస్తిని అతను చనిపోయాడని మీరు ఒక ఫేక్ డెత్ సర్టిఫికెట్ సృష్టించి, ఆ ఫేక్ డెత్ సర్టిఫికెట్ సృష్టించడం ద్వారా ఒక ఫేక్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్ సృష్టించి ఏ రజని అంటే అడబాల రజని, అందవరపు రజనీగా చేసి 4 కోట్లు విలువ చేసే 922 గజాల స్థలాన్ని అతి నీచంగా, అతి దుర్మార్గంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారే. ఈ రోజు మీరు బలి తీసుకున్నది ఎవరు? ఈ రోజు నువ్వేదో కాలేజీ నిర్వహిస్తున్నావని నీ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నటువంటి అధ్యాపకులు జీవితాలను కూడా నాశనం చేశావే. కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుతున్నారు, కొడుకుపై మీద రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే సీతారాం మీద ఎందుకు కేసు పెట్టారని. అసలు చేసిందే సూత్రధారే సీతారాం. పాత్రధారి కొడుకును పెట్టి సూత్రధారిగా సీతారాం ఉండి ఈ రోజు ఒక ఫేక్ వ్యక్తులతో కలిసి ఈ రోజు ప్రజలకు ఉండేటటువంటి హక్కుల్ని కాలరాసేటటువంటి అధికారం నీకు శాసనసభ నీకు ఇచ్చిందా తమ్మినేని సీతారాం? రాష్ట్రంలో ఒక మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి తన కుమారుడు ప్రమాదం చేస్తే, కటిక పేదరిక కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి చనిపోతే, మానవత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే బ్రతికున్నా చనిపోయినా తక్షణమే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత ఒక సామాన్య పౌరుడిగా నీకుందే. లేదు పోలీసులకి సమాచారాన్ని ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత ఒక పౌరుడిగా నీకుందే. మీరు చేసినదేమిటి? మరలా మీరు నీ కొడుకుని రక్షించుకోవడం కోసం నీ కొడుకు స్థానంలో వేరొక వ్యక్తిని, నీ కొడుకు స్థానంలో ఒక బ్రాహ్మణ కులానికి చెందినటువంటి ఒక ఏమీ తెలియనటువంటి ఒక అభాగ్యుడిని తీసుకొచ్చి నీ కొడుకు స్థానంలో వాడిని పెట్టి కేసును ఫైల్ చేయించావే. తప్పుదావ పెట్టించడం నేరం కాదా? ఏమయ్యా ధర్మాన ప్రసాద్? రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాలకు వచ్చే ప్రజలకు మెరుగైన సేవలందించేందుకే ఆర్ఎస్కేలను తీసుకొస్తున్నామని, వీటితో ఎవరికీ నష్టం ఉండదని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ స్పష్టం చేశారు. రెవెన్యూ సంస్కరణలో భాగంగా ఆర్ఎస్కేలను టెక్నాలజీతో లింక్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. డాక్యుమెంట్ రైటర్ల ఉపాధికి ఇబ్బంది ఉండదని భరోసా ఇచ్చారు. ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారంటూ వచ్చే వార్తలను నమ్మొద్దని, రాజకీయ స్వార్థం కోసం గొడ్డల పార్టీ వేసే ట్రాప్లో పడద్దని మంత్రి సూచించారు. ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలు పెట్టాలనుకున్నారు, ఇది ఎప్పటి నుంచో కూడా ఇక్కడ కాదు, దేశంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి, విదేశాల్లో కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఎవరు పొట్ట కొట్టే విధంగా ఉండదు. ప్లస్ ఎవరికి కూడా వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ లాస్ అయ్యే విధంగా 80% కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్. ఇది ఎక్కడైతే డూప్లికేషన్ ఉండకూడదో, ఫ్రాడ్ ఉండకూడదో, అలాంటి అన్నిటికి కూడా అంటే ప్రాపర్గా వాళ్ళు అధ్యయనం చేసి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ లాగా ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళు ఒక ప్రక్రియ అనమాట. ఇదైతే మనకు పాస్పోర్ట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ ఉన్నప్పుడు బయట ఉన్నటువంటి
పాస్పోర్ట్ బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఏజెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎవరు ఉద్యోగం ఏమి పోలేదే, వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ నడుస్తూ ఉంది కదా. బట్ స్లాట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ గైడెన్స్ వాళ్ళకి తీసుకుంటారు. ఈ డాక్యుమెంటేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చూసిన తర్వాత సంతకం పెట్టేది అక్కడ ఎవరు, రీజనల్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసరే. ఇక్కడ కూడా రిజిస్టారే పెడతాడు, ఎక్కడ ప్రైవేటీకరణ కాదు. కేవలం ప్రాసెస్ని అథెంటికేషన్ చేసుకుంటూ ఇవన్నీ కూడా లింక్ చేసి, ఎందుకంటే మనం టెక్నాలజీ వాడుతూ ఉన్నాం, బ్లాక్ చైన్ సిస్టమ్ వాడుతూ ఉన్నాం, డిజిటల్ లాకింగ్ వాడుతూ ఉన్నాం. అట్లాంటి వివిధ సంస్కరణ తీసుకొస్తున్న భాగంలో ఇదొక భాగం. ఎవరికి అన్యాయం చేసే ఇది మా ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడూ లేదు. ఎప్పుడు సరళీకృతం అయ్యి అందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలి లక్ష్యంతోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేసుకుంటూ దీన్ని ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తాను. ఇక్కడ కూడా ఎవరికి కూడా అన్యాయం చేసే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం పోదు. రైటర్స్కి ఉపాధి కోల్పోయే విధంగా ఉంటుందని రాజకీయంగా కూడా అసలు ఇప్పుడు రాజకీయంగా మాట్లాడే అర్హత ఈ గొడ్డల పార్టీకి అసలు లేదు. ఎందుకంటే మీరు చూస్తే వీళ్ళు గతంలో ఎవరో చేతకాని వాళ్ళకి ఈ టెండర్లు ఇచ్చారు. 100 కోట్లకు టెండర్ కూడా అయ్యింది. టెండర్ అయిన తర్వాత కూడా ఎక్కడైతే మనకి వచ్చి చేసుకునే కామన్ మ్యాన్ వచ్చి చేసుకునే విధంగా కాకుండా విశాఖపట్నం నుంచి ఎంతో దూరంగా ఐటీ హిల్ నెంబర్ 1 మీద ఈ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రం పెట్టారు. వాళ్ళకి కావాల్సిన మనుషులకి వాళ్ళు టెండర్ ఇచ్చారు. మేము అట్లా ఉండదు, చాలా పారదర్శకంగా జిల్లాకి ఒకటి పైలట్ బేసిస్ కింద, అది కూడా కేవలం ఒకటి 294 మొత్తం కూడా మేము చేయట్లేదు. ఒక్కటి జిల్లా కంటే 26 ప్రస్తుతానికి, అది కూడా కామన్ మ్యాన్ దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని అక్కడ ఎలా ఇబ్బంది లేకుండా, అలాగే వీళ్ళ ప్రొఫెషనల్ కూడా ఇబ్బంది ఏమి రాదు. వీళ్ళ గైడెన్స్లోనే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తారు. మీరే చూస్తూ ఉన్నారు, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులో కామన్ మ్యాన్ చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఫెసిలిటీస్ లేవు, ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, రెంటెడ్ దీంట్లో ఉన్నాయి, రెంట్లు కట్టట్లేదు, నుంచుంటానికి ప్లేస్ లేదు, కూర్చోడానికి బెంచీల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు మీరే రాస్తూ ఉన్నారు, మీరే చూస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఒక అవకాశం కల్పించాలండి. సో అట్లాంటి మంచి వాతావరణం క్రియేట్ చేసి ఉన్నటువంటి సమయంలో ఎక్కడ కూడా మిస్టేక్ జరగకుండా పారదర్శకంగా, నాట్ కూడా సింగిల్ మిస్టేక్ జరగకుండా చేయాలని తపంతోనే ఈ పని చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ కోవిడ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ప్రభుత్వం అప్రమత్తమై ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. పుణేలోని ప్రయోగశాలలో పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాత ఇది ఒమేగా RF5 అని నిర్ధారించినట్లు నిపుణులు తెలిపారు. అసలు ఈ వైరస్ లక్షణాలేంటి, ఇది ఎంతవరకు ప్రమాదకరం, ప్రజలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలేంటి అనే అంశాలపై విజయవాడ సిద్ధార్థ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల మైక్రోబయాలజీ నిపుణురాలు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ప్రశాంతితో మా ప్రతినిధి సూర్యారావు ముఖాముఖి. రాష్ట్రంలో కోవిడ్ కేసులు చెదురుముదురుగా నమోదవుతున్నాయి. పాజిటివ్ నమూనాలను పూణేలోని ల్యాబ్కు పంపించారు. జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ఏ వేరియంట్ అనేది ఇప్పుడు కనుక్కున్నారు. సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ మైక్రోబయాలజీ HOD ప్రశాంతి ఉన్నారు మనతో పాటు. ఆవిడని అడిగి ఈ వేరియంట్ సంబంధించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. కరోనా కేసులు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి, ఇది ఏ వేరియంట్ మేడం? ప్రస్తుతం నమోదవుతున్న కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పరీక్షల కొరకు జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ అంటే జన్యు పరీక్షల కోసం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ పూణేకి పంపించాము. వాళ్ళ రిపోర్టు ప్రకారం ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ అంటే ఆల్రెడీ మనకి గత 4-5 ఏళ్లుగా ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ నడుస్తుంది. అదే వేరియంట్ లో సబ్ లీనియేజెస్ అంటారు, అంటే ఉపవంశము RF5 అని నమోదు చేశారు. సో అది మనకి NIV పూణే నుంచి వచ్చిన రిపోర్ట్లు ఆధారంగా మనకి తెలుస్తుంది. ఇదేమైనా ఆందోళన చెందేంత వేరియంట్? యాక్చువల్ గా మనము ఈ RF5 వేరియంట్ గురించి WHO వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదికలు కానివ్వండి, CDC ఇచ్చిన నివేదికలు కానివ్వండి పరిశీలిస్తే ఈ పర్టికులర్ వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ లో RF5 అనేది దీనికి ప్రత్యేకమైన ప్రమాదకరమైన లక్షణాలేమీ లేవు. ఇది ఇంతకు ముందు ఉన్న అన్ని ఉపలీనియేజుల మాదిరిగానే సీజనల్ కరోనా ఇన్ఫెక్షన్స్ కాజ్ చేసే వేరియంట్ కిందే గుర్తించారు. సో ఇప్పటి వరకు దీని వల్ల ప్రత్యేకంగా వ్యాధి తీవ్రత కలిగించిన దాఖలాలు లేవండి. సో ఇది కూడా సాధారణమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ లాగానే ఉంటుంది. ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, ఎలా మనం మేల్కోవాలి? జనరల్ గా జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, జ్వరము లేదా ముక్కు దిబ్బడ, ముక్కు కారటము ఇలాంటి కొన్ని రకాల లక్షణాలు కనపడతాయండి. ఇవి చాలా రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి ఇంచుమించుగా ఇవే ఉంటాయి. సో ఈ COVID-19 లో కూడా ఇవే లక్షణాలు కనపడతాయి. ఎప్పుడు మనం వైద్యులను సంప్రదించాలి, ఎప్పుడు అప్రమత్తంగా? ఈ వ్యాధి లక్షణాలు సాధారణంగా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండే పౌరులకైతే కేవలం హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉండి గమనించుకుంటూ ఉండాలి. ఏదైనా తీవ్రత పెరిగింది అని అనుకున్నప్పుడు 3-4 రోజులు చూసి తగ్గకపోతే వైద్యుల్ని సంప్రదించవచ్చు. అది కాకుండా పెద్ద వయసు వాళ్ళు లేదా చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ అంటే డయాబెటీస్ గానీ, హైపర్ టెన్షన్ గానీ, ఇతరత్ర దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల
వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వైద్యుల్ని సంప్రదించాలండి ఈ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే కొంచెం ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు అవసరమైతే దానికి సంబంధించిన వైద్యము మందులు మొదలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అవసరమైతే అడ్మిషన్స్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ప్రభుత్వ పరంగా, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా? ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పరంగా అన్ని చోట్ల మాకు ఆల్రెడీ అధికారులు కానివ్వండి, పై అధికారులు కానివ్వండి, అందరూ మాకు తగిన ఫెసిలిటీస్ అన్ని అరేంజ్ చేశారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గా పేషెంట్స్ రాగానే స్క్రీన్ చేయడానికి, సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని లక్షణాలని ప్రత్యేకంగా డయాగ్నోసిస్ చేయడానికి, శాంపుల్స్ తీసుకోవడానికి అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసినవి టెస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ విఆర్డిఎల్ ల్యాబ్ ఉంది. చాలా మెడికల్ కాలేజెస్ లో ఈ వసతులు ఉన్నాయి. అక్కడ వెంటనే ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్షలు చేసి వ్యాధి నిర్ధారిస్తారు. నిర్ధారించిన రిజల్ట్స్ ని బట్టి ఆ పేషెంట్ ని ఐసోలేషన్ కన్నా పంపిస్తారు. లేదా ఇతర సమస్యలు ఉంటే, ఇతర కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ ఉంటే అడ్మిషన్ లో పెట్టి ఉంచుతారు. అడ్మిషన్ కి అవసరమైన ప్రత్యేకమైన కోవిడ్ ఐసోలేషన్ వార్డులు కూడా రెడీ చేశారు. సో అవి కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మేడం, ప్రజలు అయితే ఆందోళన చెందుతున్నారు. గతంలో మనం కోవిడ్ వేరియేషన్ చూసాం. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు ఏమైనా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది? కోవిడ్ అనేది ఒకప్పుడు చాలా తీవ్రమైన అనుభవం ఉన్నది 2020లో. దానివల్ల ఆ పేరు వినంగానే కొంత భయభ్రాంతులు అవటం సహజం. కానీ ఇప్పుడున్న నివేదికలు మనకు ఇచ్చిన WHO కానివ్వండి, ఇతర ఆరోగ్య సంస్థలు ఇచ్చిన నివేదికల ప్రకారం ఒమిక్రాన్ RF వేరియంట్ అనేది ఏమాత్రం ఆందోళన పడాల్సింది కాదు. ఇది సహజ సిద్ధమైన సీజనల్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. కేవలం ప్రత్యేక కోమార్బిడ్ కండిషన్లు ఉన్నాళ్ళు మాత్రం జాగ్రత్త వహిస్తే సరిపోతుంది. సాధారణ వేరియంటే, దీనివల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు, వ్యాప్తి చెందదని చెప్తున్నారు. మరోవైపు ఒకవేళ ఎవరైనా కోవిడ్ సోకినా కూడా తగిన జాగ్రత్తలు ఏర్పాట్లు చేశామని ఆవిడ చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ సాయితో సూర్య, ఈటీ న్యూస్, విజయవాడ. ఖరీఫ్ సీజన్ పనులు ముమ్మరంగా జరగాల్సిన సమయంలో వర్షాలు లేక రైతులు అల్లాడుతున్నారు. అన్నదాతలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ఓ కర్షకుడు పాట రూపంలో ఆవిష్కరించారు. విజయనగరం జిల్లా పట్టువర్ధనానికి చెందిన సత్యం వానమ్మ వానమ్మ ఒక్కసారి వచ్చిపోవమ్మా అంటూ పాడిన పాట రైతుల దీన స్థితిని తెలియజేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ పాట సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. వానమ్మ 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 ఒక్కసారి వచ్చిపోవా వానమ్మ, ఓరాకు పోసినాము వర్షాలు మరి లేవో, మొక్కజొన్నేసినాము మట్టి పొలైపోయి, నీ కొరకు మేమింకా ఎదురు చూస్తున్నాము. వానమ్మ 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 ఒక్కసారి వచ్చిపోవా వానమ్మ, వరుణ దేవుడమ్మమ్మో కరుణింపరావయ్యా, కాపాడరావయ్యా, దయజోడరావయ్యా, నువ్వు లేక భూదేవి బొగ్గుమంటున్నది, నువ్వు లేక భూదేవి బొగ్గుమంటున్నది. వానమ్మ 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 ఒక్కసారి వచ్చిపోవా వానమ్మ, మేఘాలు గదిపతివి దేవేంద్రని వైనా, కురిపించు వారసంని ధరణిపై నీ ఇంకా, నీ కొరకు మేమింకా ఎదురు చూస్తున్నాము. ఆకులకి నీరులు కడితే శవడింకా దొరికినది, శవడ పొట్టాడనికి బయలుదేరెళ్ళినాము. పొలములో సేలంతా ఎండిపోతున్నాయి, వాగుల్లో నీరు లేదు, వంతుల్లో నీరు లేదు. వానమ్మ ఒక్కసారైనా వచ్చిపోవా వానమ్మ. నీట్ పేపర్ లీకేజ్ వ్యవహారంలో యువత భవిష్యత్తుతో ఆడుకున్న వారిపై అత్యంత కఠిన చర్యలు తీసుకున్నామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఢిల్లీలోని పార్లమెంటు లైబ్రరీ భవనంలోని జీఎంసీ బాలయోగి ఆడిటోరియంలో మంగళ్ మిలన్ పేరుతో జరిగిన ఎన్డీఏ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో ప్రధాని పాల్గొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ విద్యార్థులకు అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ సమావేశం అనంతరం కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు మీడియాతో కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. పేపర్ లీక్ ఆరోపణలు రాగానే ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి 13 మందిని అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపిందన్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దెబ్బతినకూడదనే ఉద్దేశంతోనే వెంటనే రీ ఎగ్జామ్ నిర్వహించి ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా ఫలితాలు కూడా ప్రకటించామన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పేపర్ లీకేజీలు జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, ప్రముఖ న్యాయవాదుల సహాయంతో దోషులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా చూస్తామని ప్రధాని భరోసా ఇచ్చారని తెలిపారు. సిక్కింలోని నామ్చి జిల్లా తీస్తా స్టేజ్ 6 జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో ఉన్న టన్నెల్లో చిక్కుకున్న కార్మికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడానికి సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది మరణించినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. మృతదేహాలను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. నామ్చి జిల్లా యంత్రాంగం, ఎన్హెచ్పిసి అధికారులు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, సిక్కిం పోలీసులు ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితిని సిక్కిం రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ SSDMA ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది.
నాంచీ జిల్లాలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న టన్నెల్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడి 20 మందికి పైగా కార్మికులు లోపల చిక్కుకుపోయారు. కార్మికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ప్రమాదకరమైన మీథేన్ గ్యాస్ లీక్ అవడం వల్ల సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారత్ అమెరికా స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఢిల్లీకి మార్చిగా బయలుదేరిన రైతులను అడ్డుకునేందుకు పంజాబ్ హర్యానా సరిహద్దులోని శంభు బార్డర్ వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. దేశ్ బచావో మోర్చా పిలుపు మేరకు పంజాబ్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది రైతులు ఢిల్లీకి కిసాన్ యాత్రను చేపట్టారు. రైతులు సరిహద్దులు దాటకుండా నిలువరించేందుకు హర్యానా పోలీసులు గగ్గర్ వంతెన తదితర హైవేలపై కాంక్రీట్ బారికేడ్లు, జేసీబీలు, భారీ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేసి భారీ బందోబస్తును కట్టుదిట్టం చేశారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఆ ప్రాంతంలో బిఎన్ఎస్ సెక్షన్ 163ను విధించారు. ప్రతిపాదిత భారత్ యుఎస్ ట్రేడ్ డీల్ వల్ల దేశంలోని వ్యవసాయ పాడి పరిశ్రమలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయని, విదేశీ సబ్సిడీ ఉత్పత్తుల రాకతో దేశీయ చిన్న సన్నకారు రైతులు ఉపాధి కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని రైతు సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. దేశ ఆర్థిక సార్వభౌమత్వానికి ముప్పుగా పరిణమించే ఈ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలని కిసాన్ మజ్దూర్ మోర్చా, సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా తదితర సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తూర్పు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో భారీ వర్షాల కారణంగా సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చాయి. ఈ వరదల్లో 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నూరిస్తాన్ ప్రావిన్స్ రాజధాని పనూన్ నగర మేయర్ సహా 100 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. మరో 80 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వరద ఉధృతికి పనూన్ నగరంలోని ఇళ్లు, దుకాణాలు, మున్సిపల్ భవనాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. సరైన పరికరాలు లేకపోవడంతో స్థానికులు శిథిలాల మధ్య గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అటవీ నిర్మూలన కారణంగా ఈ ప్రాంతంలో వరదల తీవ్రత మరింత పెరిగిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. బుధవారం వరకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని మరో 10 ప్రావిన్సుల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు నదీ పరివాహక ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. دا هوټل کې ژوندۍ کسان پاتې دي. کم خلک یې کنه دا خور کې چې ایثار دی دا چې دی او ماشینونو ته دی کسان پکې شته دی. دا خلک دی هوټل کې ګیر پاتې دي. ښه دا هوټل کې ژوندۍ کسان پاتې دي. کم خلک یې کنه دا خور کې چې ایثار دی دا چې دی او ماشینونو ته دی کسان پکې شته دی. دا خلک دی هوټل کې ګیر پاتې دي. ښه ముగ్గురు అమెరికా సైనికుల మరణానికి ప్రతీకారంగా ఇరాన్పై అమెరికా దాడులను మరింత తీవ్రతరం చేసింది. వరుసగా 10వ రోజు కూడా ఇరాన్లోని పలు కీలక స్థావరాలపై అమెరికా వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. ఇరాన్ మిలిటరీ కమాండ్ సెంటర్లు, క్షిపణి, డ్రోన్ ప్రయోగ కేంద్రాలు, ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలు లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరిగాయని యుఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా ఈ దాడులను తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తోంది. అమెరికా మిత్ర దేశాలైన జోర్డాన్, కువైట్, బహ్రెయిన్ల వైపు ఇరాన్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్తున్న చమురు నౌకలపైన దాడులకు పాల్పడుతోంది. ఈ పరిణామాలతో మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమయ్యాయి. ఈ నెల 19న ఎంవి గోల్డెన్ లియో అనే వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన దాడిలో 4 భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఢిల్లీలోని రష్యా దౌత్యాధికారి వ్లాదిమిర్ లడనోవ్కు కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ సమన్లు జారీ చేసింది.
నౌకలపై దాడుల వల్ల అంతర్జాతీయ సముద్ర వాణిజ్య భద్రతకు స్థిరత్వానికి తీవ్ర విఘాతం కలుగుతుందని భారత్ స్పష్టం చేసింది. వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులకు పాల్పడటం, అమాయక పౌరుల ప్రాణాలు బలిగొనడం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని తేల్చి చెప్పింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి దాడులు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని భారత్ తరపున తమ ఆందోళనను రష్యా ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేయాలని వ్లాదిమిర్ లడనోవ్ను విదేశాంగ శాఖ కోరింది. జూలై 19న సాయంత్రం ఒడిశా నౌకాశ్రయం నుంచి బయలుదేరిన ఎంవి గోల్డెన్ లియో అనే వాణిజ్య నౌకపై రష్యా క్రూయిజ్ క్షిపణులతో దాడి చేసింది. ఈ నౌకలో మొత్తం 17 మంది సిబ్బంది ఉండగా వారిలో 5 భారతీయ నావికులు ఉన్నారు. రష్యా జరిపిన ఈ దాడిలో 4 భారతీయులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా తీవ్రంగా గాయపడిన మరో భారతీయుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. భారత పౌరుల మృతిపై విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అత్యంత తీవ్రంగా స్పందించింది. అమాయక భారతీయ నావికుల మృతి పట్ల తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. హంద్రీనీవా పనులపై వైసీపీ చేసిన ఆరోపణలకు టీడీపీ నేతలు ధీటుగా బదులిచ్చారు. సీమలో నీటిపారుదల రంగం అభివృద్ధిపై పరిశీలన చేస్తే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయని చెప్పారు. పనుల్లో నాణ్యత లోపంపై ఆధారాలు ఇస్తే సరిచేయిస్తామంటున్న ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు, ధర్మవరం టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ పరిటాల శ్రీరామ్తో మా ప్రతినిధి లక్ష్మీప్రసాద్ ముఖాముఖి. వైసీపీ నాయకులు ఆదివారం హంద్రీనీవా కాలువపై పర్యటించి పన్నులు నాసిరకంగా ఉన్నాయని, కూటమి ప్రభుత్వంపై అనేక ఆరోపణలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎంఎస్ రాజు మనతో ఉన్నారు. ఎలాంటి సమాధానం ఇవ్వబోతున్నారని దాని మీద అడిగి తెలుసుకుందాం. వైసీపీ నాయకులు పర్యటించి అనేక ఆరోపణలు చేశారు, పన్నుల మీద కావచ్చు, కాలువ వైడనింగ్, దీని మీద కావచ్చు. ఏంటో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పుట్టుకి అసత్యపు అబద్ధాల పునాదుల మీద ఏర్పడింది. వాస్తవాల్ని రాయలసీమ ప్రజలకి తెలుసు. విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత. మన 5 సంవత్సరాల్లో మనం ఇరిగేషన్ ఏం చేయలేదు. హంద్రీనీవాకి కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 3,800 కోట్లతో పనులు పూర్తి చేశారు. మళ్ళీ రాయలసీమ ప్రజల్లోకి వెళ్లే ముందు మనం ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు మాట్లాడిన వీడియో వైరల్ కావడం వల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాయలసీమ నేతలు అందరినీ సీరియస్ గా తిట్టి నష్ట నివారణ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉరవకొండలో హంద్రీనీవా కాలువలు చూపిస్తూ నాసిరకం పనులు అని చెప్పేసి అబద్దాలని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. నాసిరకం పనులు అని చెప్తా ఉన్నారు. అవినీతినో ఏవో మాట్లాడుతా ఉన్నారు. మీ దగ్గర ఎటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి? కాగ్ నివేదిక ఉందా? విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ ఉందా? లేదా కోర్టు తీర్పులు ఉన్నాయా? కేవలము నోరుంది కదా, సాక్షి ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఇష్టానుసారం మాట్లాడితే అవాస్తవాల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేటువంటి కార్యక్రమం మీరు చేపట్టినప్పుడు ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలుసు. హంద్రీనీవా ద్వారా కుప్పం వరకు రాయలసీమ 4 జిల్లాలు, ఉమ్మడి 4 జిల్లాల్లో కూడా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో చెరువుల్ని మాక్సిమం నింపడం జరిగింది. మీరు ఏం మాట్లాడినా రాయలసీమ చరిత్రలో, అభివృద్ధిలో గాని, సంక్షేమంలో గాని, సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో గాని చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరుని రూపుమాపడం అనేది అవాస్తవం. గత 5 సంవత్సరాల్లో మీరు ఏం చేయగలిగారు? రాయలసీమ ముద్దుబిడ్డ అని పాటలు పాడించుకోవడం తప్ప రాయలసీమకి ఏం చేశారు? ఈసారి కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే 3,800 కోట్లు కేటాయించారు. వైడనింగ్, దీని ద్వారా ఈసారి ఎన్ని టీఎంసీలు తీసుకురాగలిగాము, ఎన్ని చెరువులు నింపాము? రాయలసీమ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా దాదాపు 55 నుంచి 60 టీఎంసీల నీళ్లని, కృష్ణా జలాలని రాయలసీమ ప్రాంతాలకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా ఈ రికార్డు లేదు. కానీ అవాస్తవాల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేటువంటి కార్యక్రమాన్ని వైసీపీ నాయకులు చేపట్టడం జరిగింది. వాళ్ళకి సవాల్ విసురుతాం. మీరు మేము కాకుండా మీడియా ప్రతినిధులు గాని, లేదా రిటైర్డ్ జడ్జిలు గాని, ప్రజా సంఘాలు గాని ఒక కమిటీని వేసి హంద్రీనీవా కాలువ మీద పోయేటట్టు చేద్దాం. గత 5 సంవత్సరాల్లో మీరేం చేశారో, మేమేం చేశామనేది ఒక నివేదికని వాళ్ళని ఇమ్మని చెప్దాం. లేదా మీకు నిజంగా రాయలసీమ అభివృద్ధి మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే మేము మీరు కలిసి ప్రయాణం చేద్దాం. ఎక్కడ నాసిరకం పనులు జరిగాయో ఆ కాంట్రాక్టర్ని పిలిపిస్తాం. అవసరమైతే మీరు ఏం డిమాండ్ చేస్తారో చెప్పండి, అది కూడా మేము అంగీకరిస్తాం. ఎందుకంటే చిత్తశుద్ధితో మేము పనిచేశాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశయం చిట్ట చివరున్నటువంటి ఎకరాకు నీళ్లు ఇవ్వడం, చిట్ట చివరున్నటువంటి చెరువుకు నీళ్లు ఇవ్వడం. ఇప్పటిదాకా రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో ఎన్ని చెరువులు నింపారు? ముఖ్యంగా అండి, రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో హంద్రీనీవా వచ్చిన తర్వాత 40 చెరువులకు పైగా నీళ్లు నింపడం జరిగింది. చాలా వరకు హెచ్ఎల్సీ కింద ఉండి నీళ్ళు అందని చాలా వరకు చెరువులకు కూడా ఈరోజు హంద్రీనీవా ద్వారా నీళ్లు అందించడం, ఆ నీళ్లు అందించడం వలన ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఎంతో మార్పు. వాస్తవంగా
చెప్పాలంటే నీళ్లు కరువుతో ప్రతి సంవత్సరం తాగునీటికి కూడా ఇబ్బంది పడిపోయే పరిస్థితి ముఖ్యంగా రాప్తాడు నియోజకవర్గ ప్రాంతంలోనూ ధర్మవరం నియోజకవర్గ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండేది. ఈ రోజు ఇక్కడ హంద్రీనివా నుంచి ఒక రాప్తాడు నుంచి వరకునే కాకుండా రాప్తాడు నుంచి టేలెండ్ లో ఉన్న ఏవైతే న్యాచురల్లీ ఫార్మ్డ్ కాలువలు ఏవైతే ఉన్నాయో తద్వారా టేలెండ్ లో ఉన్న చెరువులు, ధర్మవరంలో ఉన్న చెరువులకు కూడా ఈరోజు మనం నీళ్లు ఇవ్వగలిగిన పరిస్థితి ఈరోజు కనిపిస్తుంది. పేరూరు డ్యాముకు నీళ్లు తీసుకొచ్చే, కృష్ణా జలాలు తీసుకొచ్చే కాలువ పనులు గత టీడీపీలో అయ్యాయి. 5 ఏళ్లలో ఏం జరిగింది? దాన్ని మొదలైంది దగ్గర 70 to 80% పనులు అయిపోయినప్పటికీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ రాగానే ఇమ్మీడియట్ గా దాన్ని నిలబెట్టడము, కనీసం ఒక కిలోమీటర్ కాలువ తవ్వకోకుండా రైతులకు కాంపన్సేషన్స్ పడుకోకుండా కూడా చాలా ఇబ్బంది పెట్టిన పరిస్థితి మనం గత ప్రభుత్వంలో కూడా చూసాం. మరీ దానిలో ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక పూర్తి స్థాయిలో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి చొరవతో ఆ కాంట్రాక్ట్ పనులన్నీ కూడా మొదలవడం జరిగింది. దాంతో పాటు రిజర్వాయర్ డెవలప్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది. దగ్గరలోనే రైతులకు కూడా కాంపన్సేషన్ పూర్తి స్థాయిలో పడే అవకాశం. ఈ వైసీపీ నాయకులు నాసి రకం పనులు జరిగాయని పలు ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది. దానికి ఏం చెప్తారు? నాసి రకం పనులు ఎక్కడ జరిగినా ఎవరు దాన్ని ఉపేక్షించే పరిస్థితి ఉండదు. మీరు నిజంగా మాకు తెలియకోకుండా గవర్నమెంట్ తెలియకుండా నాసి రకం పనులు జరిగాయంటే ఎక్కడ జరిగినాయో చెప్పండి. పలానా దగ్గర నాసి రకం పని జరిగింది కాబట్టి దాన్ని ఏదైనా సరే మార్పు చేయాలి, పెట్టాలి. ఈ రోజు కూడా మనం కాలువ మీద చూస్తుంటే ఎక్కడికక్కడ అవుట్లెట్స్ రెడీ చేస్తున్నారు. గేట్స్ తో పాటు అవుట్లెట్స్ ఏ చెరువుకి అయితే ఉందో దాన్ని రెగ్యులరైజ్ చేసే పరిస్థితి ఈ రోజు మనకు ఎక్కువగా కనపడుతుంది. అంటే గ్యారంటీడ్ గా ఈ రోజు వర్క్ ఏదైనా సరే మనకు పనులు జరిగే గ్యారంటీడ్ వాటర్ అందే పరిస్థితి రైతులకు, దాన్ని ఆ గ్యారంటీని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే దానిని డైవర్ట్ చేయడానికి ఈ రోజు పనులు నాసిరకంగా జరిగాయి అనే పద్ధతిలో చెప్తున్నారు. గత 5 ఏళ్లలో కొత్త ప్రాజెక్టులు పక్కన పెట్టేద్దాం, ఉన్న ప్రాజెక్టుల పరిస్థితి కూడా గాలికి వదిలేసిన పరిస్థితి. బీటీపీ పరిస్థితి అట్లనే ఉంది, పేరూరు డ్యామ్ కి సేమ్ అప్పర్ పెనార్ పరిస్థితి అట్లే ఉంది. మడక్సిరా బ్రాంచ్ కెనాల్ అని చెప్పని ఆ ప్రాంత వాసులు, పెనుగొండ, మడక్సిరా, హిందూపూర్ ప్రాంత వాసులు ఎప్పటి నుంచినో మా ప్రాంతానికి నీళ్లు కావాలని చెప్పి వాళ్ళు కూడా లబోదిబో అనే పరిస్థితుల్లో నుంచి లాస్ట్ 5 ఏళ్లు కూడా అవన్నింటినీ కూడా గాలికి వదిలేసిన పరిస్థితి. కేవలము వీళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కడొస్తాయి, ఎవరికి సంక్షేమం చేస్తేనే ఏదో ప్రజలకు ఇదైపోతుంది, డెవలప్మెంట్ అనేది అనవసరము, లేదంటే రైతాంగం వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడుకునే పరిస్థితులు తీసుకురాలేని ఒక ఫెయిల్యూర్ గవర్నమెంట్ వైసీపీ గవర్నమెంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అవసరమైతే మీరు క్షేత్రస్థాయిలోకి వస్తే కలిసి పర్యటించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు, ధర్మవరం టీడీపీ ఇన్ఛార్జి పరిటాల శ్రీరాములు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నారాయణతో లక్ష్మీప్రసాద్, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా నుంచి. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కనగానపల్లిలో ఓ వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యాడు. గ్రామానికి చెందిన అంకె నగేష్ 2,70,000 రూపాయలను వడ్లబాబుకు అప్పుగా ఇచ్చాడు. సొమ్ము తిరిగి ఇవ్వాలని అడిగేందుకు నగేష్ తన వెంట బంధువు పురుషోత్తంను తీసుకెళ్లాడు. డబ్బు అడిగాడని వడ్లబాబు, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఇటుకతో దాడి చేసి చంపినట్లు నగేష్ కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దాడిలో పురుషోత్తంకు గాయాలయ్యాయి. పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని ధర్మవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. రాజస్థాన్లోని బాన్స్వాడాలో ఓ లారీకి త్రుటిలో ప్రమాదం తప్పింది. అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన లారీ అదుపు తప్పి మహీనది వంతెన రైలింగ్ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ వేగానికి వంతెన రైలింగ్ విరిగిపోవడంతో లారీ ముందు భాగం అంచు దాటి కింద ఉన్న నది పైనుంచి ప్రమాదకరంగా గాల్లోకి ఏలాడుతూ ఆగిపోయింది. అదృష్టవశాత్తు ఆ వాహనం కింద నదిలో పడకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. వంతెనపై నుంచి సగం గాల్లో వేలాడుతున్న ఆ లారీని చూసి అడ్డుగా వెళ్లే ప్రయాణికులు, స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని భారీ క్రేన్ల సహాయంతో లారీని బయటకు తీసేందుకు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. దేశంలోని యువత పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఏమాత్రం సరికాదని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. దేశంలో యువతకు అవకాశాలు పూర్తిగా సన్నగిల్లాయని, వారికి ఉన్న ఏకైక మార్గమైన పోటీ పరీక్షల వ్యవస్థను సైతం నాశనం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై దాడి ఘటనపై ప్రధాని ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని రాహుల్ ప్రశ్నించారు. ఈ ఘటనపై ప్రధాని వెంటనే విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇది కేవలం విద్యకు సంబంధించిన సమస్య మాత్రమే కాదని, భారత్లో తమకు భవిష్యత్తే లేదన్న విద్యార్థుల ఆవేదన పూర్తిగా న్యాయమైనదేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ పరిస్థితులకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే తమ పదవులకు రాజీనామా చేయాలని రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు.